जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करे समस्ते भलरे थिबो समस्तंकु आउ एक भिडियो को स्वागत। आज मु पंचम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा एक पद्य दुखी धन नीलमणि रे सेही कवितारू प्रश्न एवं उत्तर को नेई एही भिडियोटी प्रस्तुत करिछि। आशा करे भिडियोटी समस्तंकु भलो लागिबो। पंचम श्रेणीर समस्त पिलामानंक पई भिडियोटी बहुत उपयोगी अटे। स्पेशली जो पिलामाने वृत्ति परीक्षा एवं आदर्श विद्यालयर प्रवेशिका परीक्षा निमंते प्रस्तुत हेउछंती सेमानंक पई भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। परीक्षा को जिबा पूर्वरु निश्चित भावे भिडियोटी को देखि अभ्यास करी जांतु जोंथि पई कि परीक्षा रे सफलता आसीबो एवं 100% प्रश्न आसीबो परीक्षा रे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न रे अछि दुखी धन नीलमणि रे पद्यर कवि किए? ऑप्शन ए रे अछि नटवर साहू, बी रे अछि वैष्णव पाणी, सी रे अछि अन्नदा प्रसाद दास, डी रे अछि बट्टकृष्ण ओझा। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी रे थिबा वैष्णव पाणी। वैष्णव पाणी दुखी धन नीलमणि पद्यर कवि अटंती। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि दुखी धन नीलमणि रे कवितारे माँ किए? ऑप्शन गुड़िक हेउछि ए रे अछि जशोदा, बी रे अछि गांधारी, सी रे अछि कुंती, डी रे अछि देवकी। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि ए रे थिबा जशोदा। दुखी धन नीलमणि कवितारे भगवान श्रीकृष्ण एवं माता जशोदा को नेई कविताटी रचना करा जाइछि। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि दुखी धन नीलमणि रे कवितारे मथुरा को कौन बोली कुहा जाइछि? ऑप्शन ए रे अछि मधुपुर, ऑप्शन बी रे अछि कंसपुर, ऑप्शन सी रे अछि गोपपुर, ऑप्शन डी रे अछि रणपुर। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रे थिबा मधुपुर। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि वैष्णव पाणी केउ मसीहारे जन्म ग्रहण करिथिले? ऑप्शन ए रे अछि 1880, ऑप्शन बी रे अछि 1881, ऑप्शन सी रे अछि 1882, ऑप्शन डी रे अछि 1883। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी रे थिबा 1882 मसीहा। 1882 मसीहा पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन कवि वैष्णव पाणी जन्म ग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि वैष्णव पाणी केउ कवि भावरे परिचित? ऑप्शन ए रे अछि संथ कवि, ऑप्शन बी रे अछि व्यास कवि, ऑप्शन सी रे अछि गण कवि, ऑप्शन डी रे अछि आदि कवि। ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि वैष्णव पाणी गण कवि भावरे जणाशुणा। ऑप्शन सी हेउछि यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि जशोदा काहाकू दुखी धन बोली संबोधन करिसंती? ऑप्शन ए रे अछि कविंकु, ऑप्शन बी रे अछि कंसंकु, ऑप्शन सी रे अछि कृष्णंकु, ऑप्शन डी रे अछि बलरामंकु। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कृष्णंकु माता जशोदा दुखी धन बोली संबोधन करिसंती। से निजकू दुखिनी मने करी श्रीकृष्णंकु तांकर अमूल्य धन भली मने करिसंती। आउ साधारणतः माँ माने निज संतान मानंकु दुखी धन बोली संबोधन करिथांती। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि श्रीकृष्ण काहार डाकरारे मथुरा को जाइथिले? ऑप्शन ए रे अछि अक्रूर, ऑप्शन बी रे अछि कंस, ऑप्शन सी रे अछि देवकी, ऑप्शन डी रे अछि उग्रसेन। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तरटी हेउछि कंस। कंस हेउछंती श्रीकृष्णंकर मामू। श्रीकृष्णଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ହେବା କଥା ଜାଣି କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧୁପୁରକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ऑप्शन ए रे अछि प्रणधन, ऑप्शन बी रे अछि रंकरतन, ऑप्शन सी रे अछि दुखी धन,
ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କଳାମାଣିକ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସିରେ ଥିବା ଦୁଃଖୀଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦଶହରା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ କଂସ, ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦହି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଲହୁଣୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କୋଳି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଘିଅ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଥିବା ଲହୁଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁପୁର ବା ମଥୁରାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଏଇସବୁ କଥାକୁ ସୁମରଣା କରି ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଆଉ ଲହୁଣୀ ଖାଇବ ବୋଲି ସରଲବଣୀ ଦହି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଳି କରିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଯଶୋଦା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କେଉଁଥିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦଉଡ଼ିରେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଶିକାରେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ପଣତରେ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କାଠପଟାରେ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଣତରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ କାମଟି କରୁନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମା ଚଳି ହେଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହେଉଥିଲେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ମାଆଙ୍କ କାନି ଧରି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦହି ମୁହାଁ ବେଳେ ଲବଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏଇ କାମଟି କରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କାନି ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଦହି ମୁହାଁ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସରଲବଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଧୂଳି ଧୂସର ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ମା ବୋଲି ଡାକି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏରେ ଅଛି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ବିରେ ଅଛି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ସିରେ ଅଛି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ଡିରେ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଧୁପୁରର ଅସଲ ନାମ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କାଶୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଗୋପପୁର, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମଥୁରା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଥୁରା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଥିବା ମଥୁରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନୀଳମଣି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଯଶୋଦା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମଣି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କଂସ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜଳ ମଣି ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୀଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। କାରଣ କଂସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେ ମଥୁରାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଥୁରାପୁରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମଧୁପୁର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କଂସପୁର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣପୁର, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବଳରାମପୁର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଥିବା ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଇଁ କଇଁ ପରି ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଧଇଁ ଧଇଁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଟାଇଁ ଟାଇଁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଝାଇଁ ଝାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ରାଉ ରାଉ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଉ ରାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜୀବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜିଅନ୍ତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଜୀବନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଜୀଇବା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ। ଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନୀଳମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବଳରାମ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସୁଦାମା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୀଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ରୂପ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜଳ ମଣି ସଦୃଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମା ବୋଲି ମୋତେ ଡେସ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କହିବ କିଏ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଡାକିବ କିଏ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ କିଏ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଭକ୍ତି କରିବ କିଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବିରେ ଥିବା ଡାକିବ କିଏ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡାକିବ କିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କୋଳି ବିକା ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କୋଳି ଛଡ଼ାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କୋଳି ଖାଇବାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କୋଳି ବିକାଳିକୁ କୋଳି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୋଳି ଖାଇବାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ କୋଳି ବିକା ପାଇଁ କୋଳି ବିକାଳି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମାମୁଁ କଂସକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂସ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ସୁମରି ଦୁଃଖିତା ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନରୁ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ବିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ସିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ କୋଳି ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିବାରୁ, ଡିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଉଥିବାରୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ସୁମରି ଦୁଃଖିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ ଥିଲେ, ପ୍ରାଣଧନ ଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେ ନିବିଡ଼ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇକି ସେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଦେହରେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ
ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଦହି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରଲବଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଧୂଳି ଧୂସର ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ମା ମା ବୋଲି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସୁମରି ସୁମରି ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ। ଏଠାରେ କାହାର ଜୀବନ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମାତା ଯଶୋଦା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କବି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନନ୍ଦରାଜା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାତା ଯଶୋଦା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମଥୁରାପୁରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇକି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।